تشریف لائیں گے؟ آپ سننا ہے، توجہ ہے آپ کی، جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس حدیث میں سرکار نے اپنے نور کا ذکر فرمایا، اور پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ جی بے شک، حق ہے۔ توجہ، حضور نے فرمایا ساری چیزوں کو اللہ نے میرے نور سے بنایا۔ جی، جنتوں کو میرے نور سے بنایا، زمینوں کو میرے نور سے بنایا، آسمانوں کو میرے نور سے بنایا، فرشتوں کو میرے نور سے بنایا، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلم کو بھی میرے نور سے بنایا۔ دیکھیے، بہت اہم بات آگے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے تھوڑا سا غور سے سنیے۔ اس محلے کے نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے، اعجاز بھائی اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے، جو اتنا حسین جلسہ جو ہے ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ان کے اوپر، ہم سب کے اوپر جاری و ساری فرمائے، آمین۔ بس 2-3 منٹ کے اندر بڑی اہم بات، حضور نے فرمایا اللہ نے قلم کو میرے نور سے بنایا۔ پھر ترمذی کی حدیث، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جب قلم کو بنا لیا تو قلم سے کہا اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، مولا میں کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا ایک قلم لکھ، ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قلم لکھ، جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ تو اب قلم نے لکھا جو کچھ ہو گیا اسے بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی، اور یہ قلم ہمارے نبی کے نور سے پیدا ہوا۔ اب آپ سوچئے، اللہ نے حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، تو وہ قلم جانے جو کچھ ہو گیا اسے بھی، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی۔ ارے جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو بتاؤ میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، جن کے نور سے اللہ نے قلم کو بنایا، اب اگر کوئی یوٹیوبر مفتی کہے معاذ اللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی پڑھ تھے، تو بتائیے اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا۔ اگر سرکار کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھتے تو وہ سرکار کا استاد ہو جاتا، وہ سرکار کا استاد ہو جاتا، اور پھر ہمارے آقا کے جیسا تو سرکار نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ہم سبوں کو رسا مستطیجی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کے جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک ہمارے آقا کا استاد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے
अपने महबूब को कुरान सिखाया। अल्लाह हमारे आका का उस्ताद है अज़ीज़ान मोहतरम। और फिर अल्लाह ताला जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा दे। मैं आपको बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। दरख्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो बताओ हजरत आदम को किसने पढ़ना सिखाया? हजरत आदम को किसने इल्म दिया? अजीजान मोहतरम, जिसको अल्लाह जिसने हजरत आदम को इल्म दिया, समझ लीजिए उसी ने हमारे आका को भी इल्म दिया। और कैसा इल्म दिया? कुरान कह रहा है जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब आपको सिखा दिया गया है। आला हजरत इसीलिए कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहतरम, इसलिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हैं और इसी के साथ साथ उनका मीलाद भी मनाते हैं, जश्न मीलादुन नबी भी मनाते हैं। अजीजान मोहतरम, हमारे यहाँ अगर किसी का 10वां हो तो मीलाद मनाए, 40वां हो तो मीलाद मनाए, बरसी हो तो मीलाद मनाए, शादी हो तो मीलाद मनाए, खुशी की मजलिस हो तो मीलाद मनाए, गम की मजलिस हो तो मीलाद मनाए, जैसी भी महफिल हो सरकार का मीलाद क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि सरकार ने अपनी मीलाद के वक्त हम गुनाहगारों को याद किया। क्यों ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और खाक हो जाएं अबू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और क्या सुनाते जाएंगे। अरे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का हम मीलाद मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, जुलूस भी निकालते। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि साहब सहाबा ने मनाया था क्या सरकार का मीलाद? वो सहाबा ने नहीं मनाया तो तुम सहाबा से बढ़कर आशिक रसूल हो। जैसे इतना कहा जाता है आदमी सोच में पड़ जाता है हम तो सहाबा से बढ़कर आशिक रसूल नहीं। लेकिन इनको बताओ, जब सरकार पैदा हुए थे तो मुसलमान कौन था, मोमिन कौन था? हमारे आका की वालदा मोहतरमा और हमारे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये मोमिन थे। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, जब मुसलमान थे ही नहीं तो फिर सरकार का मीलाद कैसे मनाते? बेशक जब मुसलमान नहीं थे तो फिर अल्लाह ने सरकार की मीलाद का किस तरीके से एहतमाम किया। आज सरकार की मीलाद पर हम रोशनी लगाते हैं, अपने घरों पे लाइटिंग करते हैं, चरागा करते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा चरागा किया, ऐसा चरागा किया, ऐसा चरागा किया कि हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ ऐसी रोशनी जाहिर हुई, ऐसी रोशनी जाहिर हुई, मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। अजीजान मोहतरम, वो रोशनी कौन सी थी? वो वही रोशनी थी जिसका एहतमाम अल्लाह ने फरमाया। ऐसी रोशनी, ऐसी रोशनी, ऐसी रोशनी, जमीन वाले कह रहे थे हम चमक रहे हैं, आसमान वाले कह रहे थे हम चमक रहे हैं, उधर बरेली वाले आला हजरत कह रहे थे चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले जी सुहानी खड़ी चमका तैबा का छांव उस दिन अफरोजी साहब पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो आप बहुत देखते हो, बहुत देखते हो, लेकिन जब सरकार हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे, जब सरकार मदीना शरीफ पहुंच रहे थे ना, अहले मदीना सरकार का इस्तकबाल के लिए बेचैन थे, बेकरार थे, मुंतजिर थे। और जैसे ही सरकार आए तो अहले मदीना ने सरकार का जुलूस भी निकाला। सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह। अहले मदीना ने जुलूस निकाला। अब ये जुलूस निकला कब? तारीखों में इख्तिलाफ, एक तारीख ये भी है रबीउल अव्वल का महीना था, पीर का दिन था और 12 तारीख थी। सुभान अल्लाह। रब की रहमतें जानती थी कि कुछ लोग जुलूस पर भी एतराज करेंगे, तो अल्लाह ने ऐसा एहतमाम फरमाया कि दिन भी 12 है, दिन भी पीर है,
महीना भी रबीउल अव्वल का है, और तारीख भी 12 है, और जुलूस भी निकल रहा है। सुभान अल्लाह। भाई हम कब जुलूस निकालते हैं? रबीउल अव्वल में निकालते हैं, 12 तारीख को निकालते हैं। अजीजान मोहतरम, बस फर्क इतना है कि तुम लोग मक्का के मुशरिकों को देखते हो और हम लोग मदीना के आशिकों को देखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए बातें बहुत है। मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर कोई आपके सामने एतराज करे तो फौरन आप उसका जवाब दें। मौला ताला हमें खूब खूब सरकार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नमाजों की भी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।